오늘 또 귀한 예배의 자리로 나온 우리 형제 자매님들 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리의 마음과 뜻과 정성을 모아서 우리 하나님께 찬양함으로 우리 온라인 예배를 함께 드리도록 하겠습니다. 완전하신 나의 주, 의의 길로 나 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 한 번 더. 완전하신 나의 주, 완전하신 나의 주, 의의 길로 나 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높이 받으소서. 우리 이 시간 예배를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 오늘 드려지는 예배가 오직 하나님께만 영광되는 예배 되게 인도하여 주시옵소서. 모든 순간순간 우리의 모든 생각을 집중하여서 예배 드릴 수 있도록 이 시간을 인도하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 잠깐 기도하시도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 한 가지만 더 기도합시다. 오늘 또 귀한 찬양을 인도하는 찬양팀을 위해서 함께 기도하기를 원하고요. 예배를 드리는 우리 모두를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 우리가 몸은 떨어져 있지만 하나님의 영으로 이 시간 함께 임재하시는 성령님께 간구하며 이 시간도 예수님을 만나는 은혜의 시간 되게 하여 주시옵소서. 예배를 섬기는 모든 이들을 위해서 또 예배를 함께 드리는 우리 모두를 위해서 성령님 이 시간 함께 하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음으로 오늘의 예배를 위해서 기도하시도록 하겠습니다. 함께 기도합니다. 영광과 찬양을 받으시기 합당하신 하나님, 우리의 삶의 주인 되어 주셔서 죄 많은 우리들을 구원해 주시고 오늘 또 우리들을 이 예배의 자리로 초청해 주셔서 감사합니다. 우리의 모든 생각과 마음이 오직 한 분 하나님께 나아갈 수 있는 거룩한 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 예배를 받으실 우리 주님 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 이제 우리의 신앙을 하나님과 우리 모든 형제자매들 앞에서 함께 고백하기를 원합니다. 우리 다 같이 사도신경 하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니
이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 안녕하세요. Thank you for coming again on another beautiful Sunday so that I can just continue to learn more about God's word through 목사님's message and continue to apply it to our lives. I just thank you for being here again, and let's get started. 사랑하셔서 오시었네. 말씀하신 대로 복인 되신 예수 얼마나 아프실까. 갈보리 언덕 그 십자가 사랑하셔서 오시었네. 말씀하신 대로 본이 되신 예수 얼마나 아프실까. 갈보리 언덕 그 십자가 피 흘림 없이 늘 수 없네. 고난받을 이유 없으신 주 순종하셨네. 그 십자가 지셨네. 우리를 위해 아버지의 뜻 이루소서. 오는 아픔 모두 거두시리. 얼마나 아프실까. 저절한 고통 그 십자가 피 흘림 없이 늘 수 없네. 고난받을 이유 없으신 주 순종하셨네. 그 십자가 지셨네. 우릴 위해 피 흘림 없으신 수 없네. 고난받을 이유 없으신 주 순종하셨네. 그 십자가 지셨네. 우릴 위해 나의 백성이 다 겸비하여
이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 상하니 땅 새롭게 하소서. 무릎 꿇고 다 겸비하여 주께 기도하니 주의 얼굴을 구하여서 그 악하게 하늘에서 듣고 죄를 사하며 그들의 땅을 고치리라. 아버지여 고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 상하니 땅 새롭게 하소서. 아버지여 고쳐주소서. 이 나라 주의 것 되게 하소서. 주 하나님 간절히 기도하오니 상하니 땅 새롭게 하소서. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when our love get the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There
There's a cross that bears the burden. When another died for me, there is another in the fire. All my damn left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I won't bow to the things of this world. I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding, will power set me free? There is a grave that holds nobody. Now that power lives in me, and I can see the light in the darkness as the darkness closes in. I can hear the roar in the heavens as the space between rests thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come what may in the space between all the things unseen and this reckoning, I know I will never be alone. I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. At this time, let's just pray, knowing that there's always another in the fire, another in the waters next to us, helping us through the guides, being our guide and just leading us all the way through. Let's just pray that through today's message we can just help and make sure that God guides us. 기도드리겠습니다. 살아계시는 우리 주 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 하루를 살게 하시고 줌으로 함께 모여 예배하게 하심에 감사드립니다. 이 시간 가운데 다른 것들에 눈을 돌리지 않으며 주께 집중해 온전한 예배를 드릴 수 있게 도와주시옵소서. 아버지, 저희는 지난 한 주간 세상을 살면서 우선순위를 주가 아닌 다른 곳에 두고 의미 없는 하루하루를 보냈습니다.
또한 이루어진 것을 자기가 한 것이라고 교만하기도 했습니다. 이 모든 것을 다 주께 고백하오니 용서하여 주시고 가장 낮은 자로 오셔서 우리를 섬기셨던 예수님처럼 다른 사람들을 생각하고 섬기는 주의 자녀들 될 수 있도록 도와주세요. 하나님 아버지, 이 나라의 지도자들을 위해 기도합니다. 그들이 지혜와 분별력을 가지고 나라를 올바르게 정치할 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 목사님을 통해 주의 말씀을 들을 때 큰 은혜 받게 하시고 그 말씀을 전하시는 목사님과 그 가정에 항상 평안과 행복이 가득하도록 축복해 주시옵소서. 대학부를 사랑하고 염려하는 선생님들 한 분 한 분 은혜 내려주시고 예배를 위해 헌신하며 수고하는 미디어팀, 찬양팀, 행정팀, 바나바팀 모두 기억하여 주세요. 또한 그들이 주의 일을 할 때에 지치지 않고 기쁨으로 찬양하며 할 수 있도록 도와주세요. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘도 귀한 찬양으로 수고해준 우리 귀한 찬양팀 너무 감사합니다. 계속해서 아름다운 영상 섬겨준 우리 미디어팀에게도 다시 한번 감사드립니다. 함께 예배드리는 우리 모두 가운데 하나님의 은혜가 충만한 시간 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 함께 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 시편 90편 1절에서 12절까지 말씀입니다. 시편 90편 1절에서 12절까지 말씀 제가 읽도록 하겠습니다. 주여, 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니이다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이미니이다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마르나이다. 우리는 주의 노에 소멸하며 주의 분내심에 놀라나이다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데에 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 우리의 연수는 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리이까. 우리에게 우리날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 아멘. 사랑하는 여러분, 지난 한 주도 평안하셨습니까? 벌써 2020년도 노벰버가 됐습니다. 너무 시간이
빨리 가는 것 같죠. 갑자기 날씨가 또 추워져가지고 또 쌀쌀해지고 또 계절이 바뀌면서 아무것도 한 것이 없는데 2020년이 참 빨리 지나갔다라는 그런 생각을 할 수밖에 없겠더라고요. 더욱이 이 코로나 상황이 계속해서 길어지면서 계속 집안에 머무는 시간이 많다 보니까 시간이 어떻게 흘러가는지 참 모르는 그런 안타까운 시간들을 우리가 지금 보내고 있습니다. 한 해를 우리가 이제 마무리하는 그런 11월 또 12월이 지금 돼가고 있는데요. 이 2달의 시간 동안 우리가 한 해를 좀 어떻게 보냈는지 한번 생각해보는 시간들이 되었으면 좋겠고요. 또 하나는 새로운 2021년, 물론 우리 가운데 불확실한 그런 시간들이 있겠지만 그래도 2021년을 기대하는 마음으로 준비하고 또 계획하면서 우리의 시간들을 한번 체크해보고 지금부터라도 새로운 한 해를 아름답게 준비하는 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 우리 가운데 지금 주어진 이 시간이라고 하는 의미를 한번 생각해 봤으면 좋겠고요. 특별히 여러 친구들의 기도 제목 가운데 가장 많이 나온 기도 제목들이 시간 관리를 위한 기도 제목들이 참 많이 있더라고요. 여러분들이 대학생이기도 하고 직장 생활을 하고 있는 그런 사람들 입장에서 이 시간을 어떻게 잘 관리하느냐라고 하는 게 참 여러분들에게 힘든 숙제이기도 하고 저 또한 그런 것들이 참 많이 힘들 때가 많이 있습니다. 그래서 이번 주하고 다음 주 넥스트 선데이까지 시간에 관련한 그런 말씀을 하나씩 지금 살펴보려고 합니다. 우리는 이 세상을 살아가면서 참 성공적인 인생, 석세스풀한 그런 라이프를 살아가려고 많이 노력하고 있습니다. 성공한 사람들의 이야기나 책을 보면서 참 우리가 배울 것이 많이 있다는 것을 보게 됩니다. 많은 유튜브, 테드라든지 그런 유튜브 채널을 가끔 보면 참 많은 성공하는 사람들의 이야기를 우리가 들을 수 있습니다. 그것 중에 가장 성공한 사람들의 이야기들 많은 그 주제가 시간 관리를 시간을 참 소중히 여겼다라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 나에게 주어진 이 시간들을 아끼고 잘 사용하는 사람들이 대부분 성공하는 사람들이다라고 많이 이야기들을 하고 있더라고요. 그렇다면 우리 믿음의 사람들은 어떤지 한번 생각해 봅시다. 우리 또한 우리에게 주어진 이 시간 속에서 풍성한 생명을 누리고 또 우리 가운데 맡겨진 이 미션들을 잘 감당하고 나아가서 이 시간의 주인 되어주시는 하나님 앞에 영광을 돌리는 삶이 어떻게 보면 우리 믿는 사람들에게는 성공적인 인생을 살아간다라고 얘기할 수 있겠죠. 그래서 오늘 말씀을 통해서 시간의 주인 되어주시는 하나님의 마음을 깨닫는 그런 시간들이 되기를 간절히 소망합니다. 우리가 오늘 읽은 이 시편 90편의 말씀은요, 우리 제목에서 보다시피 하나님의 사람 모세의 기도라고 되어 있습니다. 모세는 어떤 사람입니까? 여러분이 너무나도 잘 아는 사람이죠. 특별히 우리가 요즘 창세기를 읽고 금요 모임에 이제 출애굽기를 지금 읽고 있죠. 엑소더스 말씀들을 계속해서 공부하고 읽어 나가고 있는데요. 그는 여러분들이 알다시피 창세기부터 신명기까지 성경을 기록한 그런 사람입니다. 화려했던 이 왕궁의 생활들 뿐만 아니라 고난과 외로움의 시간들을 겪은 이 광야의 시간의 삶들을 경험했던 인물이죠. 모든 이들의 관심과 사랑을 받았던 그런 삶에서 어떻게 보면 철저하게 아이솔레이트된 그런 삶을 살았던 사람이 바로 모세라는 것입니다. 특별히 사명을 정말 콜링이라고 하는 이 사명을 내가 원하고 달라고 부르짖었던 것이 아니라 하나님께서 갑자기 부르셨다는 것이죠. 그 하나님의 콜링 앞에 자신 없어 했던 그런 삶에서 점점 이스라엘의 지도자로 성장하는 그런 사명으로 성장해가는 사람이 바로 모세라는 것을 우리가 성경을 통해서 볼 수 있습니다. 이집트에서 이 10가지의 기적, 10가지의 재앙들을 보이기도 하고요. 홍해의 바다를 건너기도 하고 또 만나를 내려주시고
또 하나님의 사랑을 계속해서 경험하는 반석에서 물이 나는 그런 기적들도 경험했던 사람, 그 사람이 모세였지만요. 모세 또한 인간이었기 때문에 그 마음에 품었던 이 감격, 이것들이 오래가지 못하고 사라지기도 하고 때로는 불평하기도 하고 불만이 있었던 그런 고백들이 이스라엘 백성들을 이렇게 이끌어가면서 종종 성경 말씀을 통해서 우리는 볼 수 있습니다. 그래서 오늘의 기도가 그만큼 중요하다는 것을 또 보게 되어집니다. 특별히 오늘 말씀 제목처럼 The Master of Time, 시간의 주인 되어주신 하나님을 경험하기를 원했다는 것이고요. 또 연약한 우리 인간의 모습, 나약한 우리 인간의 모습 속에서 어떻게 하면 정말 가치 있는, 정말 밸류어블한 라이프를 살아갈 수 있을지 고민했던 것이 바로 이 시편 90편의 모세의 기도 속에 나와 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 특별히 12절 말씀 다시 한번 보면요. 이렇게 표현하고 있습니다. 우리에게 우리날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 말하고 있죠. 무슨 말입니까? 우리에게 주어진 시간이라는 것이요. 영원한 하나님, 즉 시간의 주인 되어주신 하나님께 집중하는 삶이다라고 고백하는 그런 표현 중에 하나라는 것입니다. 그럴 때 비로소 내 인생의 목적을 발견할 수 있을 것이고요. 또 구원의 삶을 살아가는 우리들 가운데 풍성한 삶을 경험할 수 있을 것입니다. 이제 그 시간의 주인 되어주신 하나님 앞에 모세처럼 우리의 존재를 한번 깨닫는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 한 3가지 정도 제가 말씀을 나누려고 합니다. 첫 번째는요, 시간의 주인 되어주신 하나님께 집중하는 삶이라는 것은 바로 우리의 인생의 한계, 리미티드를 깨닫게 되는 것을 말하는 것입니다. 1절부터 3절까지 말씀을 제가 우리말 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 주여, 주께서는 온 세대에 걸쳐 우리의 거처가 되셨습니다. 산들이 나타나기 전에 주께서 땅과 세상을 만드시기도 전에 영원부터 영원까지 주께서는 하나님이십니다. 주께서 사람들을 먼지로 돌아가게 하면서 오 사람의 자손들아 흙으로 돌아가라 하십니다. 아멘. 아까도 말씀드렸지만 모세는 창세기를 쓴 사람이다라고 말씀드렸습니다. 그래서 그는 우리의 거처가 이곳이 아니라 우리의 영, 하나님과 함께 영원히 거할 수 있는 곳이다라는 것을 이미 알고 있었습니다. 또 산이 생기기 전, 땅과 세계가 생기기 전에 주는 하나님이셨습니다라는 것을 또 알고 있었다는 것이죠. 그리고 주님은 인간을 먼지로 만드셨고 또 인생들은, 우리 모든 인생들은 흙으로 돌아가야 된다는 것들 또한 알고 있었다는 것입니다. 즉 하나님께서는 인간을 흙으로 지으시고 너는 흙이니 흙으로 돌아가라고 하신 이 정말 리미티드된 그런 존재라는 것. 그렇지만 하나님께서는 언리미티드한 이 타임 속에서 이 메스터로서의 역할을 감당하신다라고 지금 고백하는 장면이 여기 있습니다. 하나님을 보고요, 하나님께 듣고요, 하나님을 만났던 모세조차도 영원하신 하나님, 천지를 창조하시고 인간을 만드신 그 하나님을 지금 찬양하고 있는 장면이 1절부터 3절까지 나와 있습니다. 그리고 인간이 얼마나 먼지 같은 존재인지, 얼마나 유한한 존재인지, 인간의 한계, 인간의 리미티즘을 깨닫는 것이다라고 지금 말씀드리고 싶습니다. 사랑하는 여러분, 여기서 우리는 우리가 부족하고 연약한 존재라는 것을 깨달았기 때문에 절망하는 것이 아니라요, 2절 말씀의 고백처럼 주님은 영원한 나의 하나님이십니다라고 고백할 수 있어야 됩니다. 아멘. 전도서 2장 24절 25절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 제가 표준세 번역으로 읽겠습니다. 사람에게는 먹는 것과 마시는 것, 자기가 하는 수고에서 스스로 보람을 느끼는 것, 이보다 더 좋은 것은 없다. 알고 보니 이것도 하나님이 주시는 것. 그분께서 주시지 않고서야 누가 먹을 수 있으며
누가 즐길 수 있겠는가? 아멘. 코비드 19의 상황이 세계적으로 점점 이렇게 확산되고 줄어들지 않잖아요. 그렇게도 자신 있게 자랑했던 이 과학이라든지 이 메디컬이 이 발달함에도 불구하고 인간이라고 하는 이 존재가 이 코비드 19을 온전히 그리고 신속하게 컨트롤할 수 없다는 것을 경험하게 됐습니다. 그러면서 사람들이 매우 놀라게 되죠. 그리고 미래에 대한 불확실성을 uncertainty한 그런 시간들을 보내고 있습니다. 아, 과학과 메디컬 이것은 분명히 리미티드가 있구나. 내가 믿었던 모든 것들이 한계가 있구나라는 것들을 뼈저리게 지금 느끼고 있는 그런 시간들을 우리가 보내고 있다는 것입니다. 먹고 마시는 것, 자기가 땀을 흘려서 돈을 벌고 행복한 정말 자기 중심의 라이프가 우리들에게는 이 코비드 19으로 인해서 이제 불확실한 미래가 되었다는 것입니다. 하지만 이런 현실 속에서 우리는 새로운 진리를 경험하게 됩니다. 깨닫게 됩니다. 발견하게 됩니다. 즉, 이 전도서 2장 24절 25절 말씀처럼 알고 보니 시간의 주인이신 하나님께서 이 모든 것들을 주시는 분이시구나라는 것들을 깨닫게 된다는 거죠. 그분께서 주시지 않으시면 아무것도 할 수 없는 존재가 우리들이구나. 그것을 깨닫게 되는 최고의 기회임을 분명하게 감사하는 고백이 이 본문에 지금 들어 있습니다. 그 믿음의 고백이 우리 가운데 실천되길 원합니다. 아, 나의 존재는 한계가 있고 무한하신 하나님은 영원한 기회를 우리 가운데 주시는, 영원한 것을 주시는, 모든 것을 주시는 분이시구나 라는 것들을 깨닫는 그런 은혜의 시간들이 되기를 간절히 축복합니다. 두 번째는요, 시간의 마스터이신 이 하나님이 이 하나님의 거룩한 분노 앞에서 인간은 당장 죽어도 할 말이 없는 정말 짧은 인생이므로 하나님을 끝까지 신뢰해야 합니다라는 것을 고백하는 것입니다. 7절부터 9절까지 말씀입니다. 오늘 본문 시편 90편 7절부터 9절 말씀인데요. 제가 표준세 번역으로 읽겠습니다. 주께서 노하시면 우리의 삶이 끝이 나고 주께서 노하시면 우리는 쓰러지고 맙니다. 주께서 우리 죄를 주님 앞에 내놓으시니 우리의 숨은 죄가 주님 앞에 환히 드러납니다. 주께서 노하시면 우리의 일생은 사그라지고 우리의 한평생은 한숨처럼 쓰러지고 맙니다. 아멘. 광야에서요, 이스라엘 백성들이 범죄할 때마다, 죄를 지을 때마다 하나님의 심판이 있었죠. 하나님이 진노하셔서 이스라엘을 멸망시키시고 심판하셨던 것을 모세는 몇 번이나 중보기도 하였던 것을 우리 성경을 통해서 볼 수 있습니다. 하나님께서 그들의 죄악을 늘 보고 계셨기 때문에 하나님의 그 앵거가, 이 분노가 살아있는 이 사람들에게는 굉장히 두려움이 되었다는 것입니다. 그거 앞에서, 그 분노 앞에서 살아남을 사람은 하나도 없습니다라고 하는 이 사실을 모세는 다시 한번 고백하고 있습니다. 하나님께서요, 우리에게 시간을 주실 때는 반드시 하나님께 영광을 돌리고 찬양하면서 그 은혜에 감격하며 살라고 주셨다는 사실입니다. 그런데 그렇게 보낸 시간은 굉장히 짧고요. 잘못되게 보내어서 매맞으면서 또 진노 속에서 우리가 더 많이 살았다라면 어쩌면 대단히 죄송한 뜻이 이곳에 담겨 있습니다. 그래서 모세는 하나님을 신뢰하는 그런 지혜가 필요함을 아까 말씀에서도 보고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 우리의 시간들을 체크하는 지금 자리가 되어야 합니다.
두렵고 떨림으로요, 오늘의 말씀을 우리가 받아들여야 합니다. 우리에게 주어진 이 코비드 19의 시간들 속에서 우리 자신들을 지금 돌아봐야 합니다. 지난 코비드 시간 동안 우리는 어떻게 지금 보내고 있습니까? 시간의 주인이신 하나님 앞에 우리가 자랑할 것이 지금 있습니까? 어쩌면 또 한 번 주님의 진노 속에서 우리는 그냥 우리의 시간들을 흘려보내고 있지는 않은지 모르겠습니다. 하나님께서 이렇게 귀한 시간과 찬스를 주셨음에도 얼마만큼 우리가 페이스풀하게 보내었는지 우리가 스스로 질문해보고 답을 찾아갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 그리고 이제부터 앞으로 미래 가운데 시간의 마스터이신 하나님께 집중하며 그분을 신뢰할 수 있기를 간절히 바랍니다. 로마서 13장 12절에서 14절에서 이런 말씀이 있습니다. 우리말 성경으로 읽습니다. 밤이 깊고 낮이 가까이 왔습니다. 그러므로 어둠의 일을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다. 낮에 행동하듯이 단정하게 행동합시다. 방탕하거나 술 취하지 말고 음란과 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 채우려고 육신의 일을 애쓰지 마십시오. 아멘. 우리에게 주어진 이 시간, 이제 우리의 어둠의 일을 과감하게 벗어버리고 예수 그리스도로 옷을 입을 수 있는 우리가 되길 바랍니다. 우리에게 주어진 시간들을 하나님을 끝까지 신뢰하는 것으로 바로 잡아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 세 번째는요, 시간의 주인이신 하나님 앞에서 우리가 어떻게 살아야 할지 지혜를 계속해서 얻어야 한다는 것입니다. 11절 12절 말씀입니다. 제가 표준세 번역으로 있습니다. 주의 분노가 발산하는 능력을 누가 알겠으며 주의 진노가 가져올 두려움을 누가 알 수 있겠습니까? 우리에게 우리날 계수함을 가르쳐 주셔서 지혜의 마음을 얻게 해 주십시오. 아멘. 인간이 자기의 짧은 라이프를 알고 그 리미티드된 시간 속에서 어떻게 살아가야 할지를 깨닫기를 원한다라고 모세는 지금 기도하고 있다는 것입니다. 인간이 끝까지 하나님의 분노하심 앞에서 회개하지 못한다면 그 결과는 어떻게 될까요? 그래서 모세는 이 죄 많은 우리 인생들이 시간의 주인이신 하나님 앞에서 어떻게 살아야 할지, 하나님께 집중하며 살아가는 인생으로 준비하는 지혜가 지금 필요하다라고 지금 표현하고 있습니다. 특별히 여기에서 이 계수하다라는 그런 말씀이 혹시 보십니까? 이것을 제가 그 히브리어로 찾아보니까요, 마나라고 하는 단어라고 하더라고요. 근데 그 뜻을 보니까 분배하다 또는 준비하다라고 하는 뜻입니다. 영어로 보니까 distribute or prepare라고 되어 있습니다. 즉 하나님의 하나님의 지혜의 마음을 얻기를 기도한다는 그 뜻은 바로 하나님께서 먼 훗날 우리 가운데 오셔서 심판하실 날이 있음을 인정하고요. 그날이 오기까지 우리의 시간을 잘 디스트리뷰트하고 프리페어 해야 한다라고 하는 이 위스덤이 지금 필요하다라고 하는 것입니다. 우리에게 주어진 시간은 분명 다시 한번 말씀드리지만 우리의 것이 아닙니다. 우리에게 맡겨주신 하나님의 시간이라는 것이죠. 그래서 우리는 시간의 주인이신 하나님으로부터 제대로 가르침을 받아야 하고 그 지혜를 얻을 수 있어야 한다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 마지막 때를 준비하면서요, 우리는 끊임없이 지혜를 얻어야 합니다. 이 단순하게 머리로만 아는 그런 지혜가 아니라요, 우리가 올바르게 하나님의 뜻을 발견하고 또 행동할 수 있는 그런 실천적인 지혜가 필요하다는 것입니다. 우리에게 지금 필요한 것은요, 돈, 건강, 성공 이런 것이 분명 아니라는 것입니다. 바로 지혜입니다. 하나님의 지혜.
하나님의 능력과 분노를 아는 지혜고요. 남은 인생을 잘 분배하고 준비할 줄 아는 그런 지혜입니다. 그래야 우리의 인생의 참 의미를 알고 정말 창조주 되신 하나님 앞에 책임 있는 삶을 살아갈 수 있을 것이고요. 자기를 의지하지 않고 하나님을 믿고 순종할 수 있는 삶을 살아갈 수 있기 때문입니다. 말씀을 정리합니다. 사랑하는 여러분, 앞으로 여러분들에게 주어진 시간이 얼마나 될 것 같습니까? 오늘 성경에서도 70년, 80년 이런 표현을 하고 있는데요. 우리는 우리의 시간을 잘 써야 합니다. 물질과 마찬가지로 시간도 우리의 것이 아니기 때문입니다. 언젠가는 하나님께서 우리의 시간을 반드시 카운트할 때가 옵니다. 시간의 주인 되어주신 하나님께서 여러분들 한 사람 한 사람에게 물으실 것입니다. 그 물음에 대해 우리의 고백은 지금부터라도 늦지 않았다는 것입니다. 우리 인생의 지금의 한계를 깨닫고요. 하나님께 집중하시길 바랍니다. 끝까지 하나님을 신뢰하시길 바랍니다. 그리고 마지막으로 하나님께 지혜를 구하는 인생들이 되었으면 좋겠습니다. 인간의 욕망이라는 것은요, 또 이기심이라고 하는 것은요, 이것들로 가득하고 있다는 것을 바라볼 때 우리의 분주한 스케줄에서 벗어나서요, 지금 이 코비드 기간 동안 하나님의 뜻을 찾고 구하는 삶이 필요하다는 사실에 감사할 수 있길 바랍니다. 가을이 되면요, 수많은 열매들을 우리는 거둬들입니다. 하베스트 하죠. 그런 것처럼 시간의 주인 되어주신 하나님이 하나님의 시간에 우리의 삶의 포커스를 맞추고 살면 우리의 수고가 헛되지 않고 반드시 풍성한 열매를 맺게 해주실 것이다 라고 알려주고 계십니다. 그러나 우리의 욕망과 두려움 때문에 그 사이에서 이리 저리 왔다 갔다 한다면, 또 돈과 욕심에 영적인 눈이 어두워진 상태로 살아간다면 이것만큼 불행한 인생은 없을 것 같습니다. 비록 우리 공동체 멤버는 적지만 영적으로 깨어있는 그런 크리스찬 공동체가 되기를 간절히 소망합니다. 시간의 주인이신 창조주 하나님의 숨결을 따라서 영원한 생명의 길을 찾아가고 더 나아가서 우리 주변의 사람들에게 그 하나님을 멋지게 소개할 수 있는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 오늘 모세의 기도, 이 시편 90편 17절 말씀을 마지막으로 읽고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 제가 표준세 번역으로 읽습니다. 주 우리 하나님, 우리에게 은총을 베푸셔서 우리의 손으로 하는 일이 틀림이 없게 하여 주십시오. 우리의 손으로 하는 일이 틀림이 없게 하여 주십시오. 아멘. 우리의 남은 인생, 시간의 주인 되어주시는 하나님께 우리의 삶의 초점을 맞추고 살아갈 때 하나님 나라의 복음으로 아름답게 열매 맺는 그날을 기대해 봅니다. 우리의 손으로 하는 일이 틀림없이 축복의 통로가 될 거라고 믿습니다. 끝까지 이 길을 걸어가는 우리 모든 사랑하는 형제자매들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 시간 주신 말씀 생각하면서 함께 기도하길 원합니다. 함께 이 시간 첫 번째로 기도할 것은요, 하나님께서 우리에게 허락하신 하루하루의 시간들을 돌아보며 이 시간 기도하길 원합니다. 지난 한 주간의 시간들을 돌아보고요, 지금까지 우리 가운데 주어졌던 시간들을 한번 돌아보길 원합니다. 우리는 얼마나 시간의 주인 되신 하나님께 우리의 모든 시간을 맞추어 가면서 살아가고 있었는지, 또 나에게 주어진 시간들을 하나님을 끝까지 믿음으로 나아갈 수 있는 시간들로 변화시켜 주시기를 위해서 기도했으면 좋겠고요. 마지막으로 하나님, 우리를 향한 하나님의 뜻을 반드시 깨달아 알 수 있는 지혜를 주시기를 간절한 마음으로 이 시간 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.
하나님 나라의 복음으로 열매 맺는 우리 모든 인생들 되기를 위해서 이 시간 기도합시다. 특별히 우리 공동체 안에 있는 친구들과 이 목장의 멤버들을 위해서 기도하기를 원합니다. 우리의 손으로 하는 모든 일들이 우리에게 허락되어진 이 시간들을 통해서 우리 모두가 축복의 통로가 될 수 있기를 위해서 서로를 축복하면서 이 시간 기도합시다. 그리고 끝까지 이 길을 함께 걸어가는 진실한 공동체가 될 수 있도록 우리 공동체 모든 멤버들, 우리 한국어 대학부를 위해서 합심하여서 한 목소리로 잠시 기도하기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 모든 생명을 지켜주시며 특별히 이번 코비드-19의 어려움 속에서도 우리를 안전하게 지켜주신 하나님 감사합니다. 아름다운 이 젊음의 시간들을 허락해 주시고 하나님을 더욱 알아갈 수 있는 그런 시간들로 우리 시간들을 채워주시니 감사합니다. 시간의 주인 되어 주신 하나님께 우리의 모든 삶이 포커스 되게 하여 주시옵소서. 우리에게 주어진 생명은 오직 하나님의 영광을 위한 것임을 잊지 않게 도와주시고 교만하거나 자랑하지 않게 하시며 겸손하게 하나님을 믿고 순종하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리에게 아름다운 시간을 허락해 주신 하나님을 끝까지 사랑하며 지혜를 구하는 우리 모두가 되게 인도하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 네, 이제 다 같이 준비하신 헌금 온라인으로 함께 드리기를 원합니다. 오늘도 귀한 찬양으로 섬겨준 귀한 형제 자매님들 감사합니다. 귀한 찬양 들으시면서 정성껏 준비한 예물 하나님께 올려드리겠습니다. 내 아버지 그 품 안에서 내 영혼은 안전합니다. 주 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다. 그 품 안에서
보다 크신 주님의 계획 나 신뢰해 두려움 다 내려놓고 주님만 의지해 주 안에서 내 영혼 안전합니다. 이제 다 같이 기도하겠습니다. 함께 드리신 헌금을 위해서 기도하고 축도로 귀한 예배 마치도록 하겠습니다. 우리를 영원한 하나님 나라에 인도해 주시는 참사랑의 하나님, 다시 한번 감사드립니다. 어려움 속에서도 믿음 잃어버리지 않고 하나님의 뜻을 깨닫고 주님의 자녀로 살아갈 수 있는 지혜 주심 또한 감사드립니다. 나에게 주어진 이 시간들이 내 것이 아니라 하나님의 것임을 이 시간 인정하며 하나님의 정말 올마이티한 그 위대하심을 찬양하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 은혜가 많으신 하나님, 주님께서 우리에게 주신 시간뿐만 아니라 물질에 감사하여 이 시간 주님 앞에 빈손으로 나오지 않고 작지만 정성껏 준비하여 주님 앞에 올려드립니다. 과부의 두랩돈을 받으시고 기뻐하셨던 주님, 우리의 물질을 받으시고 우리 모두를 축복하여 주시고 우리를 인정하여 주시옵소서. 우리가 드린 헌금을 통해 하나님의 나라가 온전하게 이 땅 가운데 세워지게 하시고 복음의 놀라운 열매들이 계속해서 우리 가운데 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 학교 생활 중에 있는 우리 친구들을 위해서 이 시간 기도합니다. 특별히 미드텀 기간에 있는 친구들 지치지 않는 건강 주시고 지혜를 주시며 시험 가운데 우리 모두 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님께 드리는 시간도 소홀히 하지 않게 도와주시며 최선으로 주님과의 만남이 풍성할 수 있도록 기도드립니다. 우리의 모든 삶을 주님께 가장 안전하게 인도해 주시리라 이 시간 믿음으로 고백합니다. 이번 한 주도 그 주님과 동행하며 감사 찬양하는 하루하루 되게 도와주시옵소서. 간절히 기도합니다. 이 어려움 속에서도 우리의 가정과 비즈니스와 직장을 안전하게 지켜주시길 주님의 이름으로 기도합니다. 특별히 기도하기는 이번 주간이 미국의 대통령을 뽑는 그런 날이 있습니다. 미국 땅이 주님의 나라가 되게 도와주시고 하나님 마음에 합한 사람, 정말 백성들을 사랑하고 세계 평화를 위해서 헌신할 수 있는 자를 주님 뽑힐 수 있도록 도와주시옵소서. 온전히 주님께만 모든 것 맡겨드리며 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감동, 충만, 위로 함께 하심, 시간의 마스터이신 하나님께만 포커스하며 이 세상 끝날까지 믿음으로 순종하며 하나님의 지혜를 구하며 살아가기로 다짐하는 여기에 머리 숙인 하나님의 자녀들 머리 위에 이들의 공부와 직장 생활과 그리고 비전 위에 우리의 가정과 형제 자매들 위에 특별히 사랑하며 섬기는 우리 한국어 대학부 위에 이제부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.